quick in any pickup center. Suppose if we are doing ULP quick in any pickup center, what we can do, we can conduct there a healthcare checkup, and we can also conduct a good dot stall, so that that particular ULP quick, we can invite more prospects to that meeting. So this we are calling it ULP quick exclusive. And Karthi is starting with 5 cities in Tamil Nadu, where from the next month we can make the add-on and we can add it in more locations. Karthi, you can just translate it, Karthi, please. Vedarajan sir wanted. Sir Vedarajan sir. Sir, வணக்கம் sir. Yes sir, translate பண்ணிடுறீங்களா? Translate பண்ணிடுமா? Okay. சரிங்க sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. What we are discussing is we are planning ULP quick. So like ULP quick we are conducting in all the pickup centers of Tamil Nadu, but this time we are adding more weightage to it, and we are coming up with ULP quick exclusive. What is the content of ULP quick exclusive is we can add some more betterment to it, and we can add one food stall, good dot food stall, and we can also add some healthcare checkup in the form of NutriCharge. It might be related to hemoglobin or some other checkup. So for that particular ULP quick exclusive, we can invite more prospects so that we can build that turnover of that pickup center, sir. So this is my point. You can just add it up. Yeah, okay. So எல்லாருக்கும் வணக்கம். சாரி, கொஞ்சம் இங்கே ஒண்டர் வேர்ல்டு வந்ததுனால லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பிரவீன் சார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஎல்பி நம்ம வந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த யூஎல்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்மளுடைய குட் டாட்டோடைய ஸ்டால் போடுற மாதிரி. ஸோ ஏன் அப்படின்னா சார் இது யூஎல்பி குயிக் சார், இது யூஎல்பி குயிக் ஓகே நடக்கிறது. ஓ அதுல சாரி யூஎல்பி குவிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒண்டர் வேர்ல்டு குவிக், ஒண்டர் வேர்ல்டு இங்கெல்லாம் நடத்தக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியில யூஎல்பி குவிக்ல வந்து நம்ம வந்து குட் டாட் ஸ்டாலும் போட்டு நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா குட் டாட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் ப்ராடக்ட். அது அந்த யூனிக் ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கம்பெனி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம வந்து எப்படி இனிஷியேட் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக கம்பெனி வந்து பண்ண போகிறாங்க. அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம பிரவீன் சார் வந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை. Yes, so thank you, sir. So along with this, I request all the royalty and technical leaders of Tamil Nadu to please complete your registration for ULP Quick. Sir, we know that one thing, we as a team Tamil Nadu, we are doing lot of activities, because whenever I see all the leaders, they will be doing some or the other activity in the form of online or offline. So, but we can show this system to the RCM system that yes, as a team Tamil Nadu, we are coming up with lot of activities and we are doing lot of ULP Quicks. So because I believe that ULP Quick is happening in different places of Tamil Nadu, but only the point is registration is not happening. So it is sending a message in such a way that no activities are happening in Tamil Nadu. So I personally request all the leaders sitting here, all the royalty and technical leaders sitting here. So please complete your ULP Quick registration. So it is showing the count to the company that yes, these many ULP Quicks are happening in Tamil Nadu. And one thing I just want to commit, as we know that the biggest challenge whichever leader I connect with in Tamil Nadu regarding ULP Quick, every leader will tell me a single point that Praveen, ULP Quick is not in our regional language. So we have given our best effort. What we have done, we have tried to translate it. We have tried to take the support of AI system, but it is not matched out because AI is not catching up the emotion. So what we have done now, we have taken the support of some digital agencies, and now the work is on. So probably from the first week of June, I can commit you that ULP Quick will be available in the portal in your local language with all the content, all the videos in ULP Quick will be in the local Tamil language, so that whenever we display it or whenever we show it to the prospects for business building, it can be very easy to us. So I request each and every royalty and technical leader, the way we are doing ULP Quick,
please complete your registration so that it can show an impact to RCM system that yes, we are 100% following ULP Quick. Yes, sir. Over to you. யா ஓகே. ஸோ பிரவீன் சார் என்ன சொல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஎல்பி குவிக் வந்து நம்ம நடத்துகிறோம், பட் எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் நடத்துறதுனால கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம நடத்துகிறோன்றதே தெரிய மாட்டுது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து யூஎல்பி குவிக் வந்து அங்கே இந்த நம்ம அதாவது எதிர்பார்த்த கவுண்ட் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்திருக்காது. ஸோ அதனால கம்பெனி பிரவீன் சார் என்ன சொல்றாருன்னா, ராயல்டி அண்ட் டெக்னிக்கல் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்கன்னா, அந்த யூஎல்பி குவிக்கோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் கம்பெனிக்கு வந்து இத்தனை பேர் அங்கே வந்து யூஎல்பி குவிக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆவாங்க. ஸோ அந்த ரெக்கார்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றாரு. ஸோ அது வந்து நம்ம எல்லாரும் அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய கம்ப்ளைண்ட் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்லைட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜில் இல்லை, அதனால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது ரீச் ஆகலைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. அதையும் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஏஐ, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து அதில் பண்ண பார்த்துருக்காங்க. பட் அங்கே என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு இந்த பிஸ்னஸை பற்றி பேசும்போது அதுக்கான சரியான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து அந்த ஏஐ வந்து பண்ணுறதில்ல. அதனால அவங்க இப்போ ரீஜனல் லோக்கலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சில டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணக்கூடிய நல்ல திறமையாக டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான பாயிண்ட்ஸை சொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுற ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட வந்து அவங்க அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜூன்ல வந்து அந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு தமிழில் வந்து எல்லா விதமான ட்ரைனிங்கும் வந்து தமிழ்லேயே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து முழு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ஜூனில் கண்டிப்பாக அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரவீன் சார் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து கம்பெனி சைடில் முதல்ல வந்து ராயல்டி அண்ட் டெக்னிக்கல் இவங்க 2 பேரும் வந்து அவசியம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். 2வது நம்மளுக்கு ஜூனில் வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேட்டட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Vedarajan sir, we can release the Tamil ULP Quick only if all the leaders are doing the registration. ஓகே. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து தமிழ் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை. அதனால அவசியம் எல்லாரும் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வி கேரண்டி எவ்ரி royalty and above leaders in Tamil Nadu will register, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, yes, as we discussed that we are coming up with more activities like ULP Quick we have discussed, and last time also I have discussed this point with most of the leaders of Tamil Nadu that we are coming up with some unique programs in the form of women empowerment. We are coming up with some unique programs in the form of leadership program, and we are also coming up with some unique programs in the form of healthcare trainings. So before that, before the launch of all these 3 trainings, we would like to come up with another ULP, Unlocking Limitless Possibilities. So before we start women empowerment, or before we start leadership training, or before we start the healthcare training, so as a company, as a RCM system, we have decided to add one more ULP for this quarter to South India. As you know that we have done in 2 places of Telangana, and we are doing in 3 to 4 places or more than that in Kerala. And even this time Tamil Nadu, we are planning up with 2 ULPs. So last time we have done in Chennai already twice. So we are planning for 2 different locations apart from Chennai. So this details will be shared with you on a short notice by Karthi and the local leaders. So along with this, we are lining up with one more exciting activity that is called Rupantran Yatra. So this Rupantran Yatra is being celebrated in 20 cities across the country. 20 cities across the country, where each and every person can participate, as it is an open for all program. Yes, sir. யா ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராமு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேம்ப், இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி சைட்லேருந்து நடத்துறதுக்கு நிறைய பிளானிங் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியாக நம்மளுக்கு இருக்க போகுது. இதில் பிஸ்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ் கொடுக்கறதுக்கான விஷயங்கள் அதில் நடக்கும். அது ஸோ அது ஒரு விஷயம். 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎல்பி நடத்துறதுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே சென்னையில் வந்து 2 தடவை நடந்திருக்கு. 2 தடவை ரொம்ப சிறப்பாக நடந்தது.
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு 2 சிட்டியை வந்து தமிழ்நாட்டில் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அந்த 2 சிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெகு விரைவில் வந்து நம்ம கார்த்திக் சார் வந்து நம்மளுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட சேர்ந்து ருபேந்திர யாத்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமு, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க 20 சிட்டிஸில் வந்து நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர்சிஎம் நிறுவனம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்க போகுது நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்க்கு. அதில் வந்து யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம். அதில் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, ஒரு புரட்சியா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அந்த ருபேந்திர யாத்திரால வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத வந்து உறுதிப்படுத்துறாங்க. ஸோ ஏன் இதை வந்து கம்பெனி வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு வந்து கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு பிளானிங்ல இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பண்றாங்க. இது நம்மளுடைய முழு சப்போர்ட்டோட, இது கம்பெனி சப்போர்ட்டோட, நம்மளுடைய ஆதரவோட இது நடக்க போகுது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அது என்னென்ன அப்படின்ற டீட்டெயில் இப்போ சொல்ல போறாங்க. எஸ் சார். Yes, sir. So this is, we all know that the most beautiful point of the RCM system. So any company in India which is more than for 5 years, we call it as a big company and a standardizing company. And if the company is for more than 10 years, yes, we can call it as a great Indian company. But we all are proud, and we can proudly say that we all are a part of RCM family. And we have been associated with this system for a long time, and the only direct selling company in India to complete 24 years and enter into a 25th year. So this year, the vision of TC sir is like the way RCM system is growing, like the way all the technical leaders are growing. So every associate buyer coming into RCM family should take up the growth this year. So this 25th year, we call it as a celebration, and this silver jubilee year is the year of growth. So what are the key activities we need to participate? So re-engaging the inactive associates. So this is one formula which we can follow to make our associates active. So because as we know that each and every leader, I believe that most of the royalty and technical leaders are using your smart report here, which is our oxygen, which is our progress card, which shows the vision of our growth with RCM. So in your smart report, we can see lot of people are inactive. Suppose if in your app, if there are 10,000 people, more than 80% of the people are inactive. So now we can activate that inactive associates. We know that inactive ID, reactivation of inactive ID is always on, and spreading awareness about the RCM movement, starting a disease-free movement in your city, in your own city. Like if I take a city like Chennai, if I take a city like Madurai, if I take a city like Erode. So this we can conduct activities, and we can start a disease-free India and empowering women in every old house, which is the main objective of RCM system. Yes, sir. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ண போறாங்க அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க. அதாவது சில கம்பெனி வந்து 5 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க வந்து பிக் அப்படின்னு, அவங்க வந்து பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம், சரிங்களா? இதே இது வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் முடிஞ்ச ஒரு ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி, 10 இயர்ஸ் முன்னாடி ஆரம்பிச்ச கம்பெனி ஒரு கிரேட் கம்பெனி, 10 இயர்ஸாக தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னா கிரேட் கம்பெனின்னு சொல்லலாம். பட் நம்மள ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஆர்சிஎம் நிறுவனம் 24 வருஷம் முடிஞ்சு 25வது வருடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யுனிக் மைல்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் 10 வருஷத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலையில நம்ம 24 வருஷம் கடந்து 25வது வருஷம் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சிறப்பான வளர்ச்சி பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதான் வந்து நம்ம கம்பெனியோட சிறப்பு. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். எஸ் சார். ஸோ இந்த 25 வருஷம் நம்மளுக்கு வந்து இயர் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முத்திரையோட நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம். சில்வர் ஜூப்ளி இயர் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகத்தோட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். வளர்ச்சி பாதையில் போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்க போகுது. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் வந்து இந்த வருஷம் கீ ஆக்டிவிட்டீஸ், அதாவது வந்து சிறப்பான ஒரு நிகழ்வுகள் என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புள்ளி விவரப்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 80% வந்து இன்ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்றது வந்து கம்பெனில வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 80% வந்து ஏபிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவா இருக்காங்க, ஆக்டிவேட் ஆகாம இருக்கு, இல்லை டெர்மினேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த இன்ஆக்டிவ் ஐடிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் வேலை பார்க்கணும், அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ல உள்ள
டிசீஸ் ஃப்ரீ இந்தியா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அதை உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை முதல்ல எல்லாருமே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஏன்னா 1000 rupees நம்ம வந்து அவங்க திரும்ப ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லா ஐடியும் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஸோ அது ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த நல்ல விஷயத்த நம்மளுடைய எல்லா நகரங்கள்லையும் லைக் சென்னை, மதுரை, ஈரோடு இந்த மாதிரி எல்லா நகரங்கள்லையும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நம்ம பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டிசீஸ் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பேர் வச்சு எல்லா நகரங்களுக்கும், ஏன்னா மக்கள் வந்து இன்னைக்கு நிறைய நோய்வாய்ப்பட்டு அவஸ்தைப்படுறாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து அடிப்படை உணவுல நிறைய பிரச்சனை இருக்குன்றது அவங்களுக்கே தெரியல. ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி நம்ம ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஒரு அடல்ட்ரேஷன் ஃப்ரீ, கலப்படம் இல்லாத பொருள், அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் இல்லாத பொருள்ன்றதை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மூவ்மெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து எடுத்து போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம கம்பெனியும் அதுக்கான சப்போர்ட்டை பண்ண போறாங்கன்றதான் பிரவீன் சார் சொல்லியிருக்காரு. எஸ் சார். Yes. So, what are the focus points? Transformation of distribution centers. So, we can see there are some inactive pickup centers in Tamil Nadu. We can convert them into active pickup centers, and we can convert a pickup center into a Wonderworld Quick, and we can also convert a Wonderworld Quick into Wonderworld. So, what will happen for this transformation? If the transformation from pickup center to Wonderworld Quick is happening, or from the transformation from Wonderworld Quick to Wonderworld is happening, this can increase the product availability. This can increase the product availability at the store, and this can also make the associate buyer make a big purchase, and this will also support the leader to conduct more activities at the store. Because the problem is, whenever we talk about ULP Quick, some leaders will tell that, Praveen, we don't have product in that store, so what is the point of going and conducting an activity there? This is the challenge. So the first agenda is, the focus point is the transformation of the distribution centers and RCM Wonderworld Prime. So, my dear respected leaders, we can proudly say that the agenda of RCM system is to start this in 500 cities. We are coming up with RCM Wonderworld Prime, where you will have a wide range of RCM products along with a big collection of Payrit and Authentia. Each and every product will be displayed in a proper way. Each and every product will be categorized in a proper way, and each and every Wonderworld Prime will have a relationship manager on behalf of company to train the new associate buyers and to guide the new associate buyer about the product. So this we are starting up with 500 cities. In South, we have started with Bangalore last month, and we are coming up with Hyderabad, and we are also lining up in more cities. And ULP Quick, as I committed, probably before first week, we will come up with the local language. Seva Divas. So Seva Divas, I can see the problem with our Tamil Nadu is many leaders are doing Seva Divas, but we are not projecting it properly. I can see some leaders doing plantation campaign, and the other day I saw Sangeeta madam doing lot of campaignings, hygiene campaigns. But I request you, there is an app for it. We can also register it, because this will show the visibility that yes, this particular leader is doing the Seva Divas. So along with this, health revolution and women empowerment are another two objectives which we are always working on. Yes, sir, Vedarajan sir. Sir, you are on mute. ஸோ ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். ஸோ இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ஸ், அதாவது பியூசி, Wonderworld Quick, Wonderworld அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போதுமான ப்ராடக்ட் சரக்கு கையில் வந்து இல்லாமல் நம்ம யாராவது அங்கே வந்து அந்த சென்டருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட்குற பொருள் இல்லை, தேவையான அளவு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சில கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி நேரத்துக்கு அவங்க திறக்கிறது இல்லை, இதெல்லாம் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றி அமைச்சாகணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வரணும் அப்படின்னா இந்த அவுட்லெட், நம்ம பொருட்கள் விற்கக்கூடிய அந்த சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான ப்ராடக்ட் எல்லாமே கையில் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கம்பெனி வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க. அதை அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போட்ட அந்த உழைப்புக்கான பலன் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா சேல்ஸ் ஆனால் தான் பிவி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு கமிஷன். ஸோ அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால கம்பெனி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Wonderworld Prime அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த வந்து கையில் எடுத்திருக்காங்க. அந்த RCM Wonderworld Prime அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கும். அது உள்ள போனோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆம்பியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. உள்ள போனோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு
ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும், அந்த கடையோட செட்டிங்ஸு. அது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பெங்களூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் வீக்கு. அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் அந்த ஒண்டர் வேர்ல்டு பிரைம் இருக்கும். அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எல்லா பொருளுமே அங்கே அவைலபிள் இருக்கும், போதுமான அளவு இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லாமே கேட்டகரி வைஸ் டிஸ்பிளேல ரொம்ப அருமையாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து அந்த அதை வந்து 500 சிட்டிஸ்க்கு வந்து கம்பெனி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஒரு ஷாப்பையாக வந்து அந்த மேம்படுத்துகிற அளவுக்கு வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வெகு விரைவில் எல்லா இடத்துலையுமே 500 சிட்டிஸில் கண்டிப்பாக வருன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎல்பி குவிக்ன்றது நம்ம வந்து அது வந்து ஏற்கனவே பிளான்ல இருக்கு. அதையும் வந்து சிறப்பாக அடுத்தடுத்து நிறைய பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் சேவா திவாஸ் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. பட் அது வந்து அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து அவங்க வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அப்லோட் பண்ணணும். அது இப்போ நம்ம திருவள்ளூரில் கூட அது வந்து பண்ணாங்க, லைக் ஹைஜீன் கேம்ப் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அவங்க பண்ண அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணால் மட்டும்தான் கம்பெனி வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கோன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால இது வந்து நம்ம பண்றது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை வந்து கம்பெனிக்கு தெரியப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கான ஆப்ல போய் நம்ம வந்து தேவையான தகவல், அந்த போட்டோஸோ இல்லை எந்த இடத்துல பண்ணோம் அப்படின்ற தகவல் வந்து அங்கே வந்து கொடுக்கும்போது கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அடுத்து சிறப்பாக என்ன பண்ணலான்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளானிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால கம்பெனி சொல்ற இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முறைப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் சிறப்பாக நிகழ்ச்சிகள் அமையும் அப்படின்றத வந்து பிரவீன் சார் சொல்றாரு. எஸ் சார். Yes, sir. Thank you. So now the transformations of distribution centers, this point we have already discussed. So key points for transformation. So minimum store lakh sales should be 3 lakh. So if the store sale is minimum 3 lakh, we can have the better availability of RCM products and the improved product display. And also we can do daily ULP quick at the store. And also the store operations can be done in a disciplined manner. And yes, this is the point we discussed, RCM Wonderworld Prime in 500 cities. So as I discussed, these are the highlights: premium and convenient shopping experience, smart product placement, and better engagement opportunities, pre-planned activity calendar, more ULP quick sessions. So these are the benefits we do in a RCM Wonderworld Prime. So yes, so duplication, we always talk about this point. RCM ULP quick duplication is very, very important for us. And this is the point I'm requesting all the active royalty and technical leaders. So this is the process of ULP quick registration, because I request all the leaders of Tamil Nadu. So you know that Tamil Nadu leaders are very supportive. They are very supporting us. And at the same time, the volume of Tamil Nadu is slowly building up. And in future, we want to build up more volumes of Tamil Nadu. So earlier we started with one ULP, and now we are coming up with 2 ULPs. And in future, I want whatever activity we are doing in Tamil Nadu, we want to do it in at least 4 to 5 cities. To make up this, we should show the visibility to company that yes, this is the strong base of Tamil Nadu. Because we know that lot of activities will happen in Tamil Nadu, but we can register the ULP quick, and we can also send a message to company that this we are doing it on a regular basis. And this is the process of registration. Similarly, RCM Seva Divas. So I will request Sangeeta madam and some other leaders who are doing RCM Seva Divas in the form of hygiene camps. So this was the activity. We have done the lot of tree plantation campaigns, lot of blood donation campaigns, and give way to ambulance and hygiene camps. Lot of sessions we are doing it. And even the RCM Seva Divas which we are doing also, we can go to our app and we can do the registration in our app. So this will show a message to the management that yes, these many activities are happening in Tamil Nadu. Yes, sir. Sir, you are on mute. வேடாங்க சார். யா ஓகே சார். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோர் வந்து எவ்வளோ முக்கியம், ஏன்னா பிஸ்னஸில் வந்து சேல்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான எல்லா பொருளும் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் 3 லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ், மினிமம் ஸ்டோர் சேல்ஸ் வந்து 3 லேக் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அதில் இருக்கும் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அப்போ பெட்டர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் RCM ப்ராடக்ட்ஸ், அப்போ உங்களுடைய RCM ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். இம்ப்ரூவ்டு ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே, ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல ரொம்ப அழகாக பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து வரிசையாக சோப்பு கேட்டகரி இல்லை ஷாம்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக இருக்கும்போது நம்ம தேவையான ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம்
டெய்லி யூஎல்பி குவிக் செஷன் அட் த ஸ்டோர். தினசரி யூஎல்பி குவிக் நடத்தணும் அப்படின்றது வந்து அங்க நடக்க ஆரம்பிக்கும். எப்போ அப்படின்னா இந்த ஸ்டோர் வந்து இந்த அளவுக்கு மேம்பட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வசதிகள் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தினசரி யூஎல்பி குவிக் நடக்கும். யூஎல்பி குவிக் தினசரி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருடைய சேல்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுது, நம்ம வந்த நோக்கத்துடைய பலன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு டிசிப்ளின்டு மேனரா கம்பெனி வந்து சில வழிமுறைகள் வச்சிருக்காங்க, அதுபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ரொம்ப சிறப்பாக நம்ம கொண்டு போகலாம். எஸ் சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒண்டர் வேர்ல்டு பிரைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க போகுது. 500 சிட்டியில் இது மாதிரி வரப்போகுது. என்னுடைய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் அண்ட் கன்வீனியன்ட் ஷாப்பிங். ஏன்னா இன்னைக்கு ஷாப்பிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஆர்ட். அந்த ஆர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடை நம்ம பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது. அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட். ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த வகையில் டிஸ்பிளே பண்ணால் அந்த பொருள் வந்து பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் பண்ணி கஸ்டமர் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த டிஸ்பிளே இருக்க போகுது. அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கார்மெண்ட் விசிபிலிட்டி அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன், அதே மாதிரி நம்மளுடைய கார்மெண்ட் ஐட்டம்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் நியூ அசோசியேட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்க்கும்போது என்னன்னா புதுசாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் ப்ரீ பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி கேலண்டர். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரங்களில் அடுத்த மாதங்களில் நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸோடைய கேலண்டர் வைக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வர்றவங்க அடுத்தடுத்து என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அது மாதிரி மோர் யூஎல்பி குவிக் அசஸ் செஷன்ஸ். அதாவது ஒரு தடவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, யூஎல்பி குவிக் செஷனை வந்து அதிகப்படுத்திட்டே போகணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பீப்புள்கிட்ட ரீச் ஆகுறது இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே போகும் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து கம்பெனி எதிர்பார்க்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ நல்ல ப்ராடக்ட் இவ்வளோ நியாயமான விலையில கொடுக்கும்போது அப்போ எவ்வளோ வேகமாக பீப்புள்கிட்ட ரீச் ஆகணுமோ அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம சிறப்பாக கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் வந்து நம்ம வந்து அமைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நடக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா growth opportunities and benefits from the ULP Quick. ஸோ யூஎல்பி குவிக் நடத்துறதுனால என்னென்ன நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இன்ட்ரொடக்ஷன். ஏன் வந்து ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும், ஏன் ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரொடக்ஷன்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ். இது யூஎல்பி குவிக்கை வந்து தினசரி எப்பப்பெல்லாம் நடக்குதோ அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க கம்பெனி. ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்னா கம்பெனிக்கு ஒரு ரெக்கார்டு கிடைக்கும். எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஒண்டர் வேர்ல்டு குவிக்கில் வந்து நிகழ்ச்சிகள் நிரந்தரமாக நடக்குது, அதை தாண்டி வேற என்னென்ன ப்ரோக்ராம் அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கம்பெனியும் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். இது எப்போன்னா நம்ம 100% ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஒரு நிகழ்ச்சியை இமீடியட்டாக அப்லோட் பண்ணுங்கன்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது யார் பண்ணணும், ராயல்ட்டி அண்டு டெக்னிக்கல் அச்சீவர்ஸ் அவங்க பண்ணணுன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சேவா திவாஸ். இது வந்து எல்லாரும் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஆனால் பண்ணும்போது என்னன்னா அதையும் வந்து நம்ம வந்து கம்பெனிக்கு தெரியப்படுத்துறது அந்த ஆப்பில் போய் நம்ம வந்து பண்ணணும். அது ட்ரீ பிளான்டேஷனு, அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேம்ப்பு, பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்பு, இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறையா பண்ணுறாங்க, நிறைய இடத்துல பண்ணுறாங்க, பண்ண போகிறாங்க. இதை இமீடியட்டாக கம்பெனிக்கு தெரியப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்த ஆப்பில் போய் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அந்த தகவலை கொடுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றாரு. ஸோ இது வந்து கோல் ஆஃப் ஆர்சிஎம் சேவா திவாஸ். இதுதான் வந்து சேவா திவாஸோடைய இலக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், மக்கள்கிட்ட வந்து சரியான முறையில் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்றதான் வந்து இந்த சேவா திவாஸோடைய நோக்கம். சரிங்களா? ஓகே. எஸ் சார். Yes, sir. So this was the process of Seva Divas registration. And what is the growth formula? Increase the number of growth of leaders in our team. So participate in health revolution and all the product trainings. Bring potential inactive associate buyers to active. Conduct Seva Divas. At the same time, follow Gurukul every day and preparations to bring RCM Wonderworld Prime to your city. At the same time, whatever ULP Quick is there, we need to duplicate it. Whatever ULP Quick, 100%, I request all the leaders, how many pickup centers are there in Tamil Nadu? Let us duplicate ULP Quick in all the pickup centers. At the same time, whatever the duplication we are doing it, let us duplicate the same to our downlines. Right? So what are the key highlights? Now I'm coming to the most important discussion of this today's meeting is, what are the key highlights of the program which we are going to conduct in Rupantran Yatra? This Rupantran Yatra we are conducting in 20 cities across India. So now the question of the leader is, how will company select these 20 cities?
Yes, company will select these 20 cities based on our previous discussion. Whichever cities Rupantaran Yatra we will conduct, in whichever cities ULP Quick is happening, we will conduct Rupantaran Yatra in whichever cities 100% ULP Quick duplication is happening. We will conduct Rupantaran Yatra in whichever cities 100% ULP Quick is duplicating in all the stores and the store turnover is minimum more than 3 lakh. So the 100% duplication of Rupantaran Yatra is very, very important for us. So we are going to connect it with Seva Divas, women empowerment, morning yoga, and we will have lot of cultural programs based on the health, and we will have a family counter for kids. So this is the way Rupantaran Yatra we are going to celebrate in a very, very grand way in 20 cities across Pan India. So yes, counter for all the brand partners, and at the same time RCM shopping experience, shopping exposure in all the product categories. So we will have a counter for Gurukul, and the most important thing is, like ULP or any other journal celebration, we don't have any criteria for people to participate in Rupantaran Yatra. It is absolutely open for all. So we can, if we are celebrating in any city, we can invite all of our prospects, existing leaders, new leaders, every person to this Rupantaran Yatra, so that the person who will visit the Rupantaran Yatra, he will blow away his mind with such a big activity of RCM. So I will just share you more details after completing Vedansa translation. Yes, sir. Over to you, sir. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து growth ஃபார்முலா அப்படின்னா கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் growth அச்சீவிங் லீடர்ஸ் இன் யுவர் டீம். நம்ம டீம்ல பிரவீன் சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி டைம் ஒரு தடவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீம்ல லீடர்ஸ், அச்சீவிங் லீடர்ஸ், அதனுடைய நம்பரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்ற விஷயம் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பிகினர், ஸ்டார்டர் அப்படின்ற லீடர்ஸ், ஈகிள், அதுக்கப்புறம் வந்து ரன்னர், ஓப்பனர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார், இந்த மாதிரி அச்சீவிங் லீடர்ஸை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகும்போது அதுதான் growth. ஸோ அதை வந்து கவனம் செலுத்தி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் இன் ஹெல்த் ரெவல்யூஷன் அண்ட் ஆல் ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் வித் யுவர் டீம். அதாவது எல்லா கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரைனிங்கும், ஏன்னா கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நியூட்ரலைட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, கீசோல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, ஹரித் சஞ்சுனி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, குட்டா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. எல்லா ட்ரைனிங்லையும் நம்ம இருக்கணும், நம்ம டீமையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு விஷயம் நம்ம கண்டிப்பாக கையில் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கான ஒரு சிறப்பான விஷயம் இன்னைக்கு மார்னிங் 8:30 கூட இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் ட்ரைனிங் வந்து நடக்குது. ஸோ கன்வீனியன்ட் டைம்ல நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம எந்த டைம் சூட்டபிளோ அதில் பங்கெடுத்தாகணும். ஆனால் அவசியம் இருக்கணும் எல்லாருமே அதில், சரிங்களா? அதே மாதிரி பிரிங் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் அசோசியேட் பையர்ஸ் டு யூஎல்பி குவிக் செஷன். அதாவது ஒருத்தர் பொட்டன்ஷியலாக இருப்பார், பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராடக்ட் வாங்காமல் அந்த மாதிரி டெர்மினேட் ஆகி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை, அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஎல்பி குவிக் செஷனில் உட்கார வைக்க சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா கம்பெனியோடைய அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப வந்து ஆக்டிவாக பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் கண்டக்ட் சேவா திவாஸ் எல்லாம் நம்ம சிட்டியில் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிட்டியில் ஒண்டர் வேர்ல்டு பிரைம் வர்றதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சார். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும், அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபேந்திர யாத்ரா அப்படின்றது 20 சிட்டியில் நடக்க போகுது. ருபேந்திர யாத்ரான்ற 20 சிட்டியில் நடக்க போகுது. அதை எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நடத்தக்கூடிய யூஎல்பி குவிக்கு, சேவா திவாஸ், இது எல்லாம் எந்தெந்த சிட்டியில அதிகப்படியாக நடத்துகிறாங்களோ, எந்தெந்த சிட்டியில அதிகப்படியாக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான சர்வீஸை பண்ணுறாங்களோ, அதை வந்து அவங்க வந்து ரெக்கார்டிங், அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது. அதுக்கு தான் வந்து பிரவீன் சார் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு நிகழ்ச்சியும் வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆப்ல வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்றாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கோம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணா மட்டும்தான் கம்பெனி வந்து நம்ம சிட்டியை தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்றாரு. ஸோ எதுக்கு அதை வந்து இவ்வளவு வலியுறுத்தி சொல்றாருன்றது இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இந்த ருபேந்திர யாத்ரா அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சியா இருக்க போகுது. அது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்துருக்கே மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நடக்க போகுது நம்ம சிட்டியில. அது நடக்கணும் அப்படின்னா அதுல வந்து யார் வேணாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அது கிரைட்டீரியா கிடையாது, ஏபிஆர் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை, யார் வேணாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அந்த நிகழ்ச்சியில. அப்ப அந்த நிகழ்ச்சி நம்ம சிட்டியில நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த யூஎல்பி கிக்க நம்ம
நடத்திட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நடத்தியிருக்கோம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் சேவா திவாஸ் லைக் வந்து உமன் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம், அதை வந்து நம்ம வந்து கம்பெனிக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணும். ஆப் மூலிமா அந்த ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ண சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் நடத்தணும் அப்படின்னா அதை உடனே அப்லோட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் கம்பெனி வந்து நம்ம சிட்டியை செலக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல ருப்பேந்திர யாத்ராவை நடத்துறதுக்கான முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்றதான் வந்து சார் வந்து அதுதான் காரணம், இதை வந்து நீங்கள் அவசியம் பண்ணுங்க அப்படின்றது. ஏன்னா கம்பெனிக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றது நம்ம வேலை, அதை வந்து நீங்க அவசியம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அதுதான் வந்து வலியுறுத்துறாரு அவரு. எஸ் சார். Yes, so we can also find the blood donation camps in Rupantaran Yatra, healthcare checkups in Rupantaran Yatra. At the same time, cultural programs will be done in Rupantaran Yatra, and we will have a family entertainment activity, RCM documentary, fun and entertainment, and we will also have stalls of all the brand partners and RCM shopping experience. Like sir has mentioned now, this is going to be conducted in 20 cities, and this is absolutely open for each and every associate buyer or the new prospect. So what are the key highlights? Along with this, we are going to conduct RCM Silver Jubilee celebrations, which is going to be conducted in 5 cities under Rupantaran Yatra. So these are the key highlights, where with the presence of TC sir, speech, we'll have the speech of TC sir, and we will also have the presence of senior leaders, and we will have the awards and recognition, rewards and recognition, and the presence of special guests and the cultural performances. So along with Rupantaran Yatra, we are also doing 5 cities exclusive Rupantaran Yatra, and this is called Felicitation Program, where we can have the presence of senior leaders and special presence of TC sir and along with the special guests. So what are the rewards and recognitions? So you can take Growth Achievement Award. What is growth? What is consistency? Any active associate leaders who have been growing with RCM system continuously, that is called Growth Achievement Award. And we will also announce the Star Women Award, like women who are doing absolutely great with RCM system, and top 10 stores will get the awards. And this category, I will just brief you after sir completing this. Yes, sir. Yeah, okay. ஸோ இப்போ இந்த ரூபாந்திர யாத்ரா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி அது வந்து இருக்க போகுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து சேவா திவாஸ் பண்ணுறோம். அந்த சேவா திவாஸில் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணுறோம், பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உமன் ஹெல்த்து, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரீ பிளான்டேஷன், இந்த மாதிரி எதெல்லாம் பண்ணுறோமோ அது அந்த ரூபாந்திர யாத்திராவில் ஒரு நிகழ்ச்சியாக எல்லா நிகழ்ச்சியும் அதில் நடக்கும். ஒரு திருவிழா மாதிரி நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு பெரிய திருவிழாவில் என்னென்னலாம் விதவிதமான நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி விதவிதமான நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் கம்பெனி எடுத்து பண்ண போறாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராண்ட் இருக்கு, கீசோல் பிராண்டு, நியூட்ரிசார்ஜ் பிராண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டால் போட்டு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. வந்து அந்த ரூபாந்திர யாத்திரால வந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அது மட்டும் இல்ல, ஃபேமிலி செலிப்ரேஷனு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சில பொழுதுபோக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து அதுல பண்ண போறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனியர் லீடர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய பின் அச்சீவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் ரெகக்னிஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு. யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து அவார்ட் அண்ட் ரிவார்டு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் growth அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட், வளர்ச்சியில இருக்கக்கூடிய ஏபிஸ் யாரெல்லாம் வளர்ச்சியில அவங்க growth வந்து பிசினஸ்ல காட்டியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கான அவார்டு கொடுக்க போறாங்க. அப்புறம் ஸ்டார் உமன் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் கொடுக்க போறாங்க. அப்புறம் டாப் 10 ஸ்டோர்ஸ் நம்ம வந்து இந்த யூஎல்பி பியூசி ஒண்டர் வேர்ல்டு குயிக் இதுல வந்து எந்த 10 டாப் ஸ்டோர் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவார்டு கொடுக்க போறாங்க. எஸ் சார். Yes, so now the point is, Vedarajan sir, just ask everyone, participation in this big event is better or participation and felicitation will give a better impact? ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரவீன் சார் என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம வெறும் கலந்துகிட்டா மட்டும் போதுமா, கலந்துகிட்டு நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜ்ல ஏறி ஒரு அவார்டு வாங்குறது அப்படின்றது நல்லா இருக்குமா அப்படின்றதான் அவர் கேட்கிறாரு. வெறும் கலந்துகிட்டா மட்டும் போதுமா, கலந்துகிட்டு நம்ம லீடர்ஸ் எல்லாரும் அவார்டு வாங்கணுமா அப்படின்றதான் கேட்கிறாரு. அது எத்தனை பேர் வந்து எதை விரும்புறீங்க அப்படின்றதான் வந்து சார் கேட்கிறாரு. ஓகே ரைட். ஸோ felicitation, yes, we want award, right? So you can see, if it is open for all, the attendance can be 1,000 or 2,000 or 3,000, whatever be the number.
So now energy, just analyze our energy. If our leader or any one of us going to the stage and taking a felicitation in front of this huge crowd. So that comes the real energy for us, and that comes as a really as a good motivation to our team and as well as our downlines. So now the point is, earlier we have a condition for royalty and technical are eligible for felicitation in this Rupantaran Yatra. Now company has given us two major important updates. I will tell you, Vedarajan sir will explain you. If you have any query, please revert back to us. So now the criteria is, so leaders growing from Jan to June and leaders growing from April to June. So now it should be in the B leg. It is for royalty and technical achievers. So I will just share one screen. I will just share one screen as an example. So I request all the vital and royalty achievers to please pay your attention on this. I will share one screen with a chart where we can get the complete analysis. Right. So, sir, my screen is visible, sir? Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. So now earlier condition is for any royalty or technical leader to get felicitation in Rupantaran Yatra, TC sir has put a condition that the growth should be continuously for 6 months. It should be from Jan to Feb, Feb to March, March to April, April to May, May to June. Any associate buyer or leader should grow for continuously for 6 months. But now company has given us an opportunity. Company has given us a very good opportunity that Jan, Feb, March, April. In this 4 months, we can grow for any 1 month is also acceptable. But the condition is we need to grow our PV in the month of May as well as June. This is the simple criteria. So earlier what they have asked is Jan to June, 6 months continuous growth. But now what company has decided, Jan, Feb, March, April. In this 4 months, take growth for any 1 month and make a growth in the month of May and June. Then you are eligible for felicitation in Rupantaran Yatra. Here I have given an example. You can see Jan, a leader has done 1.2 crore. It is just an example. And Feb 1.1 crore, he has come down. And March, again, he has increased it to 2.1 crore. And April, again, he has come to 1.3 crore. But in May and June, he has grown his PV. And now he is eligible for participation. And now he is eligible for growth award in Rupantaran Yatra. So the simple condition is out of 4 months, Jan, Feb, March, April, any 1 month take a growth, and May and June growth is compulsory for getting the felicitation at Rupantaran Yatra. And here you can have an observation of my 4th condition. Jan growth, Feb growth, March growth, April growth, May growth, but June there is a degrowth. This person is not eligible. 4 months, any 1 month growth, May growth, June growth, then you are eligible for Rupantaran Yatra. And the terms and conditions, you can see the growth factors to remember for eligibility. Jan to April, any 4 months or any 3 months or any 2 months or any 1 month growth is mandate, and the base month is December. 100% growth is required on May and June. And May and June growth is mandate. So to get the growth in May and June, the base month is April. Vedaran sir, you got it, sir? Can you please brief? Yeah, yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So, இப்போ வந்து sir, this is from Jan 2025, no, sir? Yes, sir. Jan to June. Okay, sir. Thank you. So இப்போ நம்ம பிரவீன் சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ருபேந்திர யாத்ரா அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் ஏறி நம்மளுக்கான அந்த ரெக்கக்னேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் திஸ் இஸ் ஃபார் பி லெக், நோ சார்? Yes, sir. This is for B leg. யா பி லெக்ல நம்மளுடைய மெயின் லெக் இல்லாம அதர் லெக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா growth காட்டணும் அப்படின்றாங்க. அந்த growth எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
நீங்க வந்து இதுல இருந்து இந்த சார்ட்ல வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லோ கலர்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் கலர்ல ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லோ கலர்ல கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா growthல இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெட் கலர் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா growth அந்த மாதம் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஒரு உதாரணம் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாரு சார், உதாரணம் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் இந்த 4 மாசத்துல நம்மளுடைய growth இப்ப ஜனவரில வந்து 1.2 crore இருக்கு பி லெக்ல. அப்ப பிப்ரவரில வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.1 crore அது குறைஞ்சிருக்கு. திரும்ப மார்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.1 crore இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல்ல வந்து 1.3 crore குறைஞ்சிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இது மே மாசம். இந்த மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.8 அப்படின்ற growth நம்ம காட்டணும். 1.8 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏப்ரலை விட இது வந்து இதுக்கு வந்து பேஸ் மந்த் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர். டிசம்பருக்கு அப்புறம் உள்ள மந்த் growth நம்ம காட்டிட்டு, ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஏப்ரல்ல போன மாசம் வந்து growth குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கூட இந்த மே மாசம் 1.8 crore நம்ம growth காட்டணும். அது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி. ரெண்டாவது வந்து ஜூன் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மே மாதத்தை விட அடுத்த லெவல் growth காட்டணும். மே மாசம் வந்து growth காட்டிட்டு ஜூன் மாசம் growth இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ் ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்காது அந்த ரூபாந்திர யாத்ரா நிகழ்ச்சியில. சரிங்களா? இது ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஜனவரியில growth காட்டிட்டோம், பிப்ரவரியில growth காட்டிட்டோம், மார்ச்ல growth காட்டிட்டோம், ஏப்ரல்லையும் growth காட்டிட்டோம், மே மாசமும் growth காட்டிட்டோம். ஆனா ஜூன்ல உங்க growth அந்த மே மாசத்தை விட குறைஞ்சது அப்படின்னா நம்ம எலிஜிபிள் கிடையாது. இதுவும் வந்து கம்பெனியோட கிரைட்டீரியால இருக்கு இது. சரிங்களா? ஸோ ஜனவரி டு ஏப்ரல் நீங்க ஏதாவது ஒரு மந்த் growth காட்டிட்டு, இப்ப ஜனவரியில வந்து நம்ம ஏப்ரல் வரைக்கும் எந்த மந்த் அதிகமா இருக்கோ அப்ப அதை மே மாசம் அதை விட அதிகமாகவும் நம்ம growth காட்டணும். அதே மாதிரி மே மாதம் growth காட்டினதை விட ஜூன் மாசம் நம்ம அதிக growth காட்டணும் அப்படின்றதான் வந்து கம்பெனியோட கிரைட்டீரியா. இந்த கிரைட்டீரியா வந்து அவசியம் கவனிச்சு ஃபுல்ஃபில் பண்ண உங்களுக்கு லீடர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல வந்து ரெகக்னேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து நம்ம பிரவீன் சார் வந்து கம்பெனியோட கிரைட்டீரியாவை சொல்றாங்க. மே ஷுட் பி மோர் தேன் மே மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஏப்ரல் அண்ட் ஜூன் அதை விட அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து கம்பெனி வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த growth வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க கம்பெனி. இது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாரு. ஸோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல இல்ல டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது திரும்ப ஒரு தடவை உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்கு நம்ம We can Yes, take sir. it in the last, sir, after completing it. லாஸ்ட் Thank you. ஓகே சார். So, yes, so this is for royalty and vital. So now, today, TC sir has given a very big announcement because we all know that technical, royalty, vital. Always the bucket will come from bottom to top, right? That will never come from top to bottom. We know that network marketing, the bucket will always come from bottom to top. So now the point is, whatever the recognition for royalty and whatever the recognition for technical leaders are there, we requested management and TC sir has gave a tremendous announcement today for even the vital achievers. So if there is any new joining, you can take a new joining or whatever be the pin level. If he is a vital achiever, from April to, suppose he is a beginner in the month of April and he has turned to opener in the month of May. So he has upgraded one pin level in May. And similarly, he has upgraded another pin level in June. So total 2 months, he has upgraded his pin level from beginner to opener and from opener to next level. So per 1 month, if he is attaining one pin level upgrade, then even the vital achiever is also eligible for Rupantran Yatra. So this is a fantastic movement, my dear leaders, because we all know every time we conduct the UL Pick Week, every time we conduct the activities, we do it only for the new joinings. Because we can proudly say Tamil Nadu is the best state across Pan India, though we have limited leaders, but the turnover and the volume is very big. So we can just analyze, we can just imagine our strength if we are adding more leadership, more new joinings, more new blood to the base of Tamil Nadu. This we can create wonders with the system of RCM in Tamil Nadu. So for the new joinings, we are doing UL Pick Week.
we are doing ULP, we are coming up with ULP, and we are coming up with more activities. So for the new joining also, you can analyze if your vital achiever is being felicitated in Rupantaran Yatra, what kind of energy he get. So the criteria is very simple. It might be a vital achiever. Suppose a person is a beginner, he should upgrade his pin level to opener in the month of May, and he should upgrade his another pin level one step ahead in the month of June. One step ahead in the month of May, one step ahead in the month of June. Then he is also eligible for felicitation in Rupantaran Yatra. Yes, sir. Vedarajan sir. யா, இன்னொரு சிறப்பான ஒரு விஷயம். அதாவது இப்ப வந்து நம்ம வந்து கம்பெனி வந்து எதுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா ராயல்ட்டி அண்ட் டெக்னிக்கலுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. பட் இவங்க மட்டும் அச்சீவ் பண்ணி அவங்க மட்டும் ஸ்டேஜ் ஏறினா போதுமா? சரிங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைட்டல் பின்னுக்கும் அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து நம்ம கம்பெனி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதான் வந்து பிரவீன் சார் சொல்லியிருக்காரு. வைட்டல் பின்ல இருக்கிறவங்களும் ஸ்டேஜ்ல ஏறி ரெகக்னேஷன் வாங்க முடியும் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து ஒரு டிசிஜி வந்து அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு. சரிங்களா? ஸோ வைட்டல் பின் அப்படின்னும் போது வைட்டல் பின்ல பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம போன மாசம் பிகினராவோ ஸ்டார்டராவோ நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாசம் மே மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பனர் அப்படின்ற லெவல் அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும். ஓப்பனர்ன்ற லெவல் அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கிரைட்டீரியால ஓப்பனர் பின் அச்சீவ் பண்ண மே மாசம். அதுக்கு அடுத்து ஜூன் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பின் நம்ம போனோம். ஸோ இந்த மே மாசமும் ஜூன் மாசமும் நம்ம growth காட்டணும். யாரு? இந்த வைட்டல் பின்ல இருக்கிறவங்க. வைட்டல் பின்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை கம்பெனி கொடுக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, நம்ம மே மாசம் ஓப்பனர் பின் அச்சீவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாசம் அதுக்கு அடுத்த பின்னை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். பண்ணா வைட்டல் பின் அச்சீவர்ஸ்க்கும் ஸ்டேஜில் ஒரு அருமையான ரெகக்னேஷன் காத்திருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பிரவீன் சார் வந்து நம்ம கம்பெனியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே. ஸோ நம்ம டீம்ல இருக்கிற எல்லாரையுமே மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் ஏற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து சில விஷயங்களை நம்ம எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா டீம்ல ஒரு பெரிய புரட்சி நடக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வரும். ஸோ அந்த மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்ல ஒரு பெரிய growth-ஆ நம்மளுக்கு அமையும். அதுதான் வந்து நம்ம சார் சொல்லியிருக்காரு. எஸ் சார், பிரவீன் சார். Yes, sir. Thank you. So now this is the criteria of Rupantaran Yatra which we have been discussing on. At the same time, we will also get the recognition for top 5 achievers from each category. As we know that we always do the top 5 recognition. It might be NutriCharge, it might be Keysol, it might be Gamma, whatever be our brand categories are there. Every top 5 achievers from each category will get the recognition, and zone wise we will receive the Star Women Award. At the same time, top highest sale, right from Jan to June, whatever we are doing the top highest sale, that also we can get the recognition. So this is all about the Rupantaran Yatra which we have been discussing on. So as we know, I just want to recap again and again. We are coming up with ULP Quick local content probably in the first week of June. So I request all the royalty and technical leaders to please complete your registration. And in the month of June, we are coming up with ULP in 2 cities of Tamil Nadu. So probably I would like to tell the cities, even we are planning one in Erode and we are planning one in Dindigul. So this is only tentative planning which we will propose, and the dates and more details on this will be shared by your leaders. So this is second point. And the third most important thing is ULP Quick and Seva Divas registration, which I would request all the leaders. Karthi will connect with you probably from today and tomorrow. Karthi, I request you to personally call each and every royalty and technical leader to complete their registration. At the same time, the fourth most important thing is Rupantaran Yatra. It is a very, very big celebration, and company has given its criteria is open for all, and felicitation in that program will give a very, very next level exposure. So I request, there are a lot of leaders in Tamil Nadu now. Company has given us the opportunity for vital, royalty and technical. Also now we can simply say that the door is open for felicitation to all the associate buyers. So technical leaders, the criteria is very simple. Technical and royalty leaders, any 4 months take growth in 1 month for Jan, Feb, March, and the criteria is make a good growth in the month of May and June. So to complete the growth in May, we only have 10 days left with us. So I request every leader, every associate buyer to please focus on growth and make sure
maximum number of vital achievers from our team are getting felicitated in Rupantaran Yatra. Because for the new youngster, young person, young people coming into RCM family, that will be a great motivation for them. And Rupantaran Yatra, as I said, that to complete Rupantaran Yatra and for us to request management for more activities. You can take women empowerment or leadership programs or ULP, whatever activity that is coming from on behalf of RCM system, to conduct more activities in Tamil Nadu, we should show to management that whatever the company criteria is there, it might be UL Pickwick, it might be UL Pickwick registration, or it might be Seva Divas. Yes, we are doing it in Tamil Nadu. So as I'm telling the point again, the base of Tamil Nadu is very, very strong. So please support us to conduct more activities in Tamil Nadu. Yes, sir. Vedarajan sir. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரூபாந்தர யாத்திரால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரியிலையும் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கீசோல், அதுக்கப்புறம் நியூட்ரி சார்ஜ், இப்படி எல்லா கேட்டகரியிலையும் டாப் 5 அச்சீவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரெக்கக்னிஷன் இருக்க போகுது. அது ஒன்று. அப்புறம் ஜோன் வைஸ் ரெக்கக்னிஷன் இருக்க போகுது. இது மட்டும் இல்லை, ஒரு வைட்டல் பின் அச்சீவர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இது. பிரவீன் சார், ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை ஒன் திங். எஸ் சார். சார், இஃப் ஏபி இஸ் அச்சீவிங் beginner this month, yes sir, okay, next month he is a starter, yes sir, okay, so he will be recognized, sir, he need to upgrade his pin in next 2 months, sir. So yeah, he needs, that's what I'm saying. so what is his base pin in April? He need to Okay. upgrade 1 pin level in May, and he need to upgrade 1 more pin level in June. Yeah, that one will be starting from beginner, no sir? Yeah. From beginner starter. Yeah. Okay, am I right? Yes sir. யா, இப்போ சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஏப்ரல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து பிகினரா இருக்காரு, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மாசம் அவரை ஸ்டார்டரா அவர் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஓப்பனரா குவாலிஃபை ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு growth நம்ம டீம்ல ஒருத்தர் காட்டினாரு அப்படின்னா அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ்ல வந்து ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வைட்டல் பின் அச்சீவர்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு கிரைட்டீரியா. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் அந்த கேட்டகரியில நம்ம கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இதை வந்து கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது. அது ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அடுத்த வந்து யூஎல்பி எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல், ஈரோட்டில் நடக்க போகுது. அது ஒரு விஷயம் வந்து கம்பெனி வந்து இப்போ பிரவீன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இது மட்டும் இல்லை, லீடர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு நிகழ்ச்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. நம்மளுடைய ஆப்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது தான் கம்பெனி வந்து நம்ம சிட்டியில நடத்துறதுக்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதனால லீடர்ஸ் அதாவது ராயல்டி அண்ட் டெக்னிக்கல் எல்லா லீடர்ஸும் வந்து நம்ம அந்த ஆப்ல போய் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி எல்லாத்தையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்றாரு. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். Yes sir. Sir, this is possible for opener and above level. ஓ, Yeah. ஓப்பனர் அண்ட் அபவ் லெவல். But this is possible for opener and above level. ஓகே, I mean, ஸோ ஐ வாண்ட் whatever be the base pin level, but you need to ஓகே complete opener from opener to next level and from then to next. ஓகே ஓகே. ஸோ திஸ் மந்த் தே ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் ஓப்பனர். இட் இஸ் Yes. கம்பல்சரி, நோ சார்? Yes, yes, Yeah. yes. இந்த மாசம் வந்து சார் என்ன சொல்றாருன்னா, கிரைட்டீரியால ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, இந்த மந்த் வந்து ஓப்பனர் போகணும். நம்ம இப்ப சப்போஸ் வேற பின் லெவல்ல இருந்தா கூட இந்த மந்த் எல்லாரையும் ஓப்பனருக்கு குவாலிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும். இதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அடுத்த பின் லெவல் போறதுக்கு அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். அப்பதான் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ரெகக்னிஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது ஓகேங்களா? ஓகே சார். Yes sir. Next That's all from my end. So thank you so much, leaders. So thank you so much for your